بات سوچی کہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے، حالانکہ اترنے میں پہلی سورت یہ نہیں اتری، اترنے میں پہلی سورت سورت العلق ہے، سورت الاقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اترنے میں وہ پہلی سورت اتری تھی، لیکن لکھنے میں وہ پہلی نہیں لکھی گئی۔ لکھنے میں جو سورت پہلی لکھی گئی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ سورت الفاتحہ کو پہلے لکھ دیا گیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے تو ظاہر یوں لگتا ہے کہ سورت العلق کو پہلے لکھا جاتا۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ قرآن کریم کی سورت جب اترتی ہے اس کو کس سورت سے پہلے رکھا جائے، کس سورت کے بعد رکھا جائے، کس سورت کے شروع میں رکھا جائے، کس سورت کے آخر میں رکھا جائے، یہ معاملہ اللہ کے نبی کے حکم سے چلتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے تھے تب اس سورت کو اس جگہ پہ رکھ دیتے۔ یہ سورت کو کسی جگہ پہ رکھنا یہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، اپنے حکم سے نہیں ہے، اپنی خواہش سے نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی چاہت سے نہیں ہے، بلکہ چاہت مصطفیٰ، مرضی مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ، امر مصطفیٰ، تعمیل حکم امر مصطفیٰ کی بنیاد پر یہ صورتیں وہیں رکھی جاتی جس جگہ حضور پاک فرما دیتے۔ دیکھیں اتری سورت العلق ہے، لکھی پہلی سورت الفاتحہ ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کا حکم تھا، اس وجہ سے اس کو ایسے رکھ دیا گیا۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم حضور پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے تو تورات بھی اس سے پہلے اتری، انجیل بھی اس سے پہلے اتری، زبور بھی اس سے پہلے اتری، لیکن قرآن کریم اترا، ان کے اترنے میں اور ان کے اترنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ کتابیں اتری، اکٹھی اتری، یک بارگی میں اتری، اکٹھی اللہ نے نازل کر دی۔ قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، قرآن کریم وقفاً وقفاً اترا ہے۔ قرآن کریم پے در پے نہیں اترا، قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا ہے۔ قرآن کریم یوں نازل ہوا کہ اسے اللہ جل شانہ نے جو نازل فرمایا ہے تو کبھی کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پہ وحی نازل کر کے حضور کے دل کو اس وحی کا عادی بنایا تھا، کیونکہ وحی اللہ کا کلام اتنا کلام شدت والا، اتنا جلال والا، اتنی ہیبت والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ پہ اترے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، لیکن یہ قرآن پہاڑ پہ نہیں، حضور کے دل پہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل کے امت کو ملا، تو حضور پاک کے دل اقدس کو اس بات پہ ایگری کرنا تھا کہ یہ دل میں وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ ہمتیں سکت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی وحی کو وصول کر لے اور پھر امت کو دے دے، کیونکہ کلام کی ہیبت تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، حضور کے دل نے اٹھانا تھا، اس لیے وقفاً وقفاً اتارا کہ قرآن اترتا بھی رہے اور دل مبارک عادی بھی ہو جائے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کریم الگ الگ اس لیے اترا ہے۔ پہلے نبی جو تھے وہ ایک وقت کے نبی تھے، ایک علاقے کے نبی تھے، ایک بستی کے نبی تھے، ایک قبیلے کے نبی تھے، محدود علاقہ، محدود لوگ، محدود احکام تھے۔ حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی امت صرف ایک جگہ نہیں ہے، حضور کی امت کئی جگہ ہیں۔ حضور پاک کا ایک قبیلہ حضور کو امتی نہیں ہے، کئی قبائل حضور کے امتی ہیں، تو وہاں اکٹھے اترے تاکہ احکام پتہ چلے۔ یہاں ہر جگہ کے احکام الگ ہیں، ہر جگہ کے معاملات الگ ہیں۔ لوگوں نے قیامت تک حضور کی امت میں چلنا ہے تو ہر بندے کے مزاج کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کے مطابق آیات کو اتارا کہ یہ قیامت تک آنا ہے، اس لیے وقفاً وقفاً اتارا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جب ان پر آیات اتر رہی تھی تو یہ ملت ابراہیمی میں حضور پاک حضرت ابراہیم کے بعد پہلے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ بعد والوں میں انبیاء آئے تھے،
وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ بنی اسماعیل تھے، ان میں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو یہاں لوگوں نے کفار کے ترتیب پہ چل کے، بت پرستی پہ چل کے، شرک پہ چل کے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا مضبوط کیا تھا کہ اللہ نے کچھ آیات شروع میں نرم دیے، جب اس پہ عمل ہو گیا پھر اور سخت آیات دیے، پھر اس پہ عمل ہو گیا پھر فٹ فاٹ آخری آیات دیے تاکہ عمل کا مزاج بنے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے شراب ہے، ایسے پیتے ہیں عام طور پہ کولڈ ڈرنکس کو، ایسے ہی مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے، گویا بوتل کی طرح، کولڈ ڈرنکس کی طرح پیتے تھے، ہر کھانے کے بعد پی جاتی تھی۔ اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو یوں نہیں فرمایا شراب حرام ہے آج کے بعد نہ پیو، بلکہ 3 مرتبہ اس کے لیے وقفت آیات اتری۔ پہلی آیت اتری، رب نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا لیکن اکثریت نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے حرام تو نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا فائدہ کم ہے، لوگ پیتے رہے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، ایک مزاج بنا، ایک وقت آیا پھر دوسری آیت اتری، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں نماز کے وقت نہ پینا، نماز کے علاوہ پیو۔ اکثریت لوگوں نے شراب چھوڑ دی، کہا تو ہر وقت نماز میں، دن میں فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، رات کو پیئیں گے تو فجر تک اثر ہوگا، لہذا یوں نہیں ہے، لہذا چھوڑ دیا جائے۔ اکثریت نے چھوڑ دی لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، پھر آخر میں جب مزاج بن گیا کہ اب چھڑا دیں گے تو لوگ چھوڑ دیں گے، طبیعت پہ گرانی بھی نہیں ہوگی، طبیعت پہ سختی بھی نہیں ہوگی، پھر تیسری اور آخری آیت شراب کا آخری حکم لے کر اتری، رب کریم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے لوگو یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ استسقام بالازلام کی بدعقیدگی ہے، یہ کام شیطان کا ہے، اس کو چھوڑ دو، آج کے بعد نہ کرنا۔ سرگودوں کے غیوروں، جب یہ آیت اتری تھی پھر رب کریم نے یہ جب حکم دیا تو مزاج اتنا بن چکا تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے شراب کے مٹکے انڈیل دیے تھے، شراب کے برتن الٹے پھینک دیے تھے، شراب کو بہا دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک عرصے تک بارش آتی تو شراب کی بو مدینے میں پھیل جاتی، کیونکہ گلیوں میں پھینک دیا گیا تھا، راستوں میں انڈیل دیا گیا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے شراب پہ اتنی سختی کی، فرمایا اے لوگوں تم نے پانی بھی پینا ہو تو شراب کے برتن میں نہیں پینا۔ جھاویوں کے غیوروں، شراب کے اپنے برتن ہوتے تھے جس کے 4 نام تھے، 4 قسم کے برتن تھے، حنتم، دبا، نقیر، المظفر، یہ 4 برتن تھے۔ حنتم بھی ایک برتن تھا، دبا بھی ایک برتن تھا، نقیر بھی ایک برتن تھا، مظفر بھی ایک برتن تھا۔ ان برتنوں میں شراب ڈال کے پیتے تھے، جیسے آپ اور ہم چائے پیتے ہیں تو گلاس میں نہیں پیتے، کٹوری میں نہیں پیتے، اس کے لیے پھر جو پیالی موجود ہے اس کے اندر ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ کسی طرح دودھ پینے کے اپنے برتن ہیں، یا ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، چاول کے لیے یہ برتن، سالن کے لیے یہ برتن، میٹھے کے لیے یہ برتن، تو وہاں ہم نے شراب کے لیے بھی حنتم، دبا، نقیر، مظفر برتن رکھے تھے، ان میں شراب پیتے تھے۔ حضور پاک نے پانی پینا بھی ان میں منع کر دیا، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا ان میں نہ پینا، کیوں؟ یہ پیئیں گے حنتم کے برتن میں اگرچہ پانی ہوگا یاد شراب آئے گی، نقیر کے برتن میں اگرچہ پانی ہوگا یاد شراب کی آئے گی، تو شراب کی برتن میں انہوں نے پانی بھی نہیں پینا۔ جب لوگوں میں مزاج ٹھیک ہو گیا پھر برتن میں پانی پینے کی اجازت ملی۔ میری بات کا مطلب میں چوتھی دلیل پیش کر رہا تھا کہ یہ قرآن اترا، وقفن در وقفن اترا، یہ قرآن اترا اس طرح اترا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اے لوگوں تمہارے مزاج کے ساتھ رب کریم آیات اتارتے ہیں، تمہیں تنگی نہیں کراتے، تمہیں تکلیف نہیں دیتے۔ یہ چوتھی وجہ تھی قرآن الگ الگ اترا، پہلی کتابیں اکٹھی اتری، قرآن وقفن وقفن اترا، لیکن اس میں فائدہ آپ کا بھی ہے، نجات ہماری۔ میرے ساتھیوں، یوں قرآن کریم نازل ہوتا گیا،
اچھا آئیے ایک وجہ اور بھی ہے. آپ کہیں گے قرآن اترا اس کی اور وجہ کون سی ہے؟ یاد رکھیں جو پچھلی کتابیں اتری ان کتابوں نے ایک وقت تک ہونا تھا، یہ کتاب اتری اس نے ہمیشہ تک ہونا تھا. فرمائیے کیا مطلب؟ میں بتانے یہ لگا ہوں قرآن وقفت وقفت اس لیے اترا کہ صحابہ کرام آئیں گے، سوال کریں گے، جواب دیا جائے گا. کفار پوچھیں گے، سوال کریں گے، جواب دیا جائے گا. لوگ پوچھیں گے حضور پر وحی اترے گی، جواب دیا جائے گا. مثلا صحابہ کرام کی خواتین آئیں گی اور آ کر پوچھیں گی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اب مخصوص ایام کے معاملات میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کریں تو رب نے حکم دینا ہے. اسی طرح لوگوں نے پوچھنا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ بتاؤ چاند کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے کبھی چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ جواب آئے گا اللہ کے احکام کے تابع ہے. پوچھا جائے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یہ روح کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. رمضان آئے گا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی آیت اترے گی. بتایا جائے گا اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہاں کوئی بندہ غلط قتل کرے گا تو خون کا بدلہ خون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے. تو آیت اترے گی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص یہ اللہ آیات اتاریں گے. اگر صحابہ کرام کو جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، کفار کے نبوت آزما ہونے کے لیے مقابل آنا ہوگا تو آیات اترے گی كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیا مانا؟ رب نے بتانا ہے کہ لوگوں جہاد اور قتال تم پہ لازم ہے لیکن تم اسے اپنی جان سے اچھا نہیں سمجھتے. یاد رکھو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا تو نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اسی طرح قرآن کریم یہ نازل وقفت وقفت ہوگا تاکہ ان کی شان بھی واضح ہو. بھئی وہ کیسے؟ قرآن کی آیات اترتی تو ان آیات میں مرد کو مخاطب کیا جاتا. حضور پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بیویاں آئیں. انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول قرآن کریم مخاطب کرتا ہے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے، قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو مردوں سے بات کرتا ہے. عورتوں کے لیے تو قرآن کریم کی کوئی آیات نازل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول اس بارے میں اللہ ہم سے بات نہیں کرتے. تو 22ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت اتری. اللہ نے مرد صحابی کا بھی ذکر کیا اور صحابی کا بھی ذکر کیا. یوں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سورۃ نمبر 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 35. رب نے حکم دے کر بتایا تمہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اللہ مسلمان مردوں سے بھی راضی ہے، مسلمان عورتوں سے بھی راضی ہے، مومن مرد سے بھی راضی ہے، مومن عورت سے بھی راضی ہے. اللہ سے ڈرنے والے مرد سے بھی راضی ہے، اللہ سے ڈرنے والی عورت سے بھی راضی ہے. صدقہ مرد کرے اللہ قبول کرے گا، صدقہ خاتون کرے اللہ قبول کرے گا. صبر مرد کرے اللہ اجر دے گا، صبر عورت کرے اللہ اجر دے گا. اللہ سے ڈرنے والی عورت ہو یا اللہ سے ڈرنے والے مرد ہو جن کے دل رب سے ڈرتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیں جو روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا مرد ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت ہو، اللہ کو یاد کرنے والا مرد ہو، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورت ہو، جو بھی ہوگی اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے اجر بھی رکھا ہے، اللہ نے ان کی معافی کا سامان بھی رکھا ہے. وقفے میں اسی لیے ہوئی کہ کوئی صحابی کب آئے وہ سوال کرے حضور جواب دے، صحابی کا شان بھی واضح ہو، اللہ کا قرآن بھی واضح ہو. مثلا حضرت خولہ آئی، نبی پاک کی خدمت میں آئی. حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے کہا ہے کہ تم تو میری
माँ है। पुराने जमाने में यूं कहना ये मसला तलाक होता था, या रसूल अल्लाह मेरा तो अब्बा शहीद हो गया, मेरी तो अम्मा फौत हो गई, मेरी तो भाई शहीद हो गए, मेरे तो बच्चे 12 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बाप के घर नहीं जा सकती, माँ के घर नहीं जा सकती, भाई के घर नहीं जा सकती, इसने तो मुझे फारिग कर दिया, अब मैं कहां जाऊं। अभी आयत नहीं उतरी थी, अभी हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। पुराना तरीका था कि बीवी खामन से फारिग है, हुजूर ने यही बात बताई तो उसने कहा अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं उतारा। हुजूर ने फरमाया जी नहीं उतारा। उसने मुसल्ला डाला, कहा फिर मैं अपने अल्लाह से बात करती हूँ। मुसल्ले पे ये खातून फर्श पे बैठी है, जिब्राइल कुरान लेकर अर्श से उतरा है, फरमा क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। महबूब मुस्तफा वो खातून आज तो आपके पास थी, उसकी कुरान को अल्लाह ने अर्श पे सुना है, मौली तो फर्श पे है, कुरान अर्श से उतरा है। इसकी तरफ कुरान चाहत जरूरत नूर नीड हर के ऊपर अल्लाह का हुक्म आया कि इन लफ्जों से तलाक नहीं है, ज़िहार होता है, बस ये 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे या 60 गुलाम आजाद कर दे, अल्लाह ताला के यहाँ इसका गुनाह माफ हो जाएगा, मियां बीवी बन जाएगी। मेरी बात का मतलब है कुरान इसलिए वक्फे वक्फे से उतरा कि ये मामलात होने थे तब आयात उतरनी थी। किसी तरह हुजूर पाक ने हिजरत नहीं की, कुछ लोग ईमान लाए, हुजूर ने हिजरत कर ली, कुछ ईमान लाए, तो हिजरत वाले महाजिर, बाद वाले अंसारी, तो अब जन्नत में रुतबा किसका बड़ा? तो इसके लिए भी सवाल उठता, अगर पहले दिन पूरा कुरान आ जाता, कुरान पहले दिन पूरा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, ताकि मुहाजिरीन का भी रुतबा बताएं, अंसार का भी रुतबा बताएं। रब करीम ने कुरान करीम में दोनों के रुतबे को वाज़ेह किया, फवस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। रुतबा पहले ईमान लाने वालों का बड़ा है, चाहे वो मुहाजिर हो चाहे वो अंसारी हो। और फिर फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब मुस्तफा वो आपके महाजिर साहबी हो या वो आपके अंसारी साहबी हो, फतेह मक्का से पहले के हो, फतेह मक्का के बाद के हो, सबसे रब ने जन्नत का वादा कह दिया है। ये आयात उतरी, महाजिरीन का भी रुतबा बढ़ा, अंसार का भी रुतबा बढ़ा। ये मामला ऐसे ऐसे चलता रहा, आखिर कुफ्फार आए, हुजूर को लानत देने लगे, तो हुजूर पाक ने ऐलान फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मोहम्मद करीम के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। लेकिन ये आयत मक्की है, जब ये कुरान पूरा हुआ वो दीन मोहम्मद है, तो अब वो दीन सहाबा भी है। तब अल्लाह ने आयत उतारी अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ लोगों मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए आज के दिन में मुकम्मल किया और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम किया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। ये पहले दीन मोहम्मद था, वो शुरू हुआ था, उसके बाद सहाबा अहले बैत आए, तो अब दीन सहाबा भी है, दीन अहले बैत भी है। ये आयत शुरू में आ नहीं सकती थी, इसलिए बात में आई ताकि सहाबा का रुतबा भी वाज़ेह हो, अहले बैत का रुतबा भी वाज़ेह हो। हाँ सहाबाए किराम ने जो नेकियां की थी, अल्लाह ताला ने उसके रुतबे के लिए आयत को बाद में वक्फन नाज़िल किया है। आप कहेंगे कैसे? हज़रत जिब्राईल आए, हुजूर को लिया, मेराज पे ले गए, वापस आए, हुजूर पाक ने सामने बताया मक्का के लोगों, मैं आसमानों पे गया था, बैतुल मुक़द्दस पे गया था, शरीफुल कलाम पे गया था, जन्नत को देखा है, जहन्नम को देखा है, वो सरात का नजारा किया है, आखिरत को देखा है, मैं ये सब कुछ देख के आया हूँ। मक्का के लोगों ने कहा ऊपर की बातें तो छोड़ो, ये जो तुम बैतुल मुक़द्दस गए हो ये तो 1 महीने का सफर बनता है, आप 1 रात के हिस्से में आए और गए, ये कैसे हो सकता है? मक्का के लोग भागे हजरत अबू बकर के पास गए। अभी अबू बकर ने रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक से नहीं सुना था कि हुजूर पाक रब ने ये मेराज का रुतबा दिया है। अबू जहल ने हुजूर से सुना, नहीं माना। अबू बकर ने अबू जहल से सुना तो वो कहने लगा किसकी बात कर रहे हो? कौन इतने वक्त में आया गया था जिसको तू अपना यार कहता है? उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है, मैं 1 रात में आया और गया हूँ, ऐसे हो सकता है? अबू बकर ने कहा जाओ अबू जहल, तू हुजूर की बात करता है और पैगंबर की खिदमत में आने वाला सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन
आरिश से फर्श तक मिनटों में खिदमत रसूल के लिए आता है और खादिम आ सकता है तो मखदूम नहीं आ सकता। फिर कुरान बोल उठा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अबू बकर भी सच्चा, हुजूर भी सच्चा, हुजूर पाक भी सच्चे, सच्चाई इनमें मन है। मेरी बात का मतलब अगर कुरान इकट्ठा आता ये कैसे पता चलता कि अबू जहल हुजूर के मुंह से सुन के अबू जहल इनकार कर गया। अबू बकर वो मोहब्बत वाला है जिसने हुजूर की बात, अबू बकर वो प्यार वाला है जिसने हुजूर की बात अबू जहल से सुनी तो तस्दीक कर दी। तो कुरान इसीलिए वक्फन वक्फन उतरा ताकि पता चले ये मामला हो ऊपर से आए, ये मामला हो ऊपर से आयत आए, ये मामला हो ऊपर से कोई अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल हो। इसलिए वक्फन दर वक्फन कुरान उतरा ताकि उतरता भी रहे और इन लोगों की शान भी बताता रहे। मेरे साथियों, मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। ये कुरान यूं आया, वक्फे वक्फे से आया, लेकिन जब कुरान पूरा हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया, हुजूर के दिल ने वो कुर्बानी दी जो पहाड़ न दे सके। पहाड़ों में उतरता तो रेजा रेजा हो जाता, हुजूर के सीने ने कुरान बर्दाश्त किया, उठाया, उसको संभाला और संभाल के हुजूर ने उम्मत को दिया। और वो कुरान सहाबा ने ताबेईन को दिया, ताबेईन ने तबा ताबेईन को, फुकाहा उलमा अत्किया अस्फिया सबसे आता आता आज आपके और मेरे मदरसे तक आया है। आज कुरान यहाँ आया, इन मसाजिद तक आया, इन लोगों ने आपकी और मेरी औलाद को पढ़ाया। अब सिर्फ मौलवी पे फर्ज नहीं है कि ये कुरान पढ़ाएगा, इसीलिए इसके जिम्मे है बाबा मौलवी पढ़ाएगा तो हमें अपनी औलाद को पेश करना होगा कि इन्हें पढ़ाओ। क्यों? कुरान तो हमेशा रहेगा, हमारी औलाद भी कुरान की खिदमत में इस्तेमाल हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये मस्जिद है, इस पे कारपेट लगा हुआ है, कारपेट तो कोई भी लेकर दे देगा, लेकिन हम खरीद के क्यों देते हैं कि यार पैसे तो किसी के भी इस्तेमाल हो जाएंगे, इस जगह हमारा माल इस्तेमाल हो जाए ताकि लोग नमाजें पढ़ते रहे, हमें सवाब मिलता रहे। लोगों, कुरान का हाफिज तो अंधे, कुरान के हाफिज तो लंगड़े, कुरान के हाफिज तो कौन से लोग भी बन जाते हैं अगर अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, अल्लाह ने हमें जिस्म सलामत दिया है, अल्लाह ने हमें औलाद अच्छी दी है, तो हम अपनी औलाद को और खुद को भी अल्लाह के कुरान पे लगा, सिर्फ बच्चों में नहीं बच्चियों में भी लगाते हैं। आज हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाते। याद रखो, एक मर्द का पढ़ जाना एक फर्द का पढ़ जाना है, लेकिन एक औरत का पढ़ जाना एक पूरे घराने का पढ़। मेरी वालदा को अल्लाह पाक गरी के रहमत फरमाए, मेरी 7 बहनें, हम सारी की सारियों को अम्मा ने कुरान पाक पढ़ा, अब्बा जी ने पढ़ाया कुरान का तर्जुमा तफसीर। हम 5 भाई थे, 2 हमारे फौत हो गए, हम 3 भाई रहे। हमें हमारी माँ ने बचपन में रात को सोते वक्त डराने वाले किस्से नहीं सुनाए, जैसे हम कहते हैं ना संपो हऊ आवे सिया, हम कहते हैं ना हऊ, पता नहीं हऊ क्या बला, आज तक ये भी नहीं पता, तो डरा के सुला देते हैं। हाँ नहीं, अगर आपको हऊ का तारुफ है तो मुझे बता देना, मैं तो नहीं जानता केड़े मोहल्ले चलाते हैं, ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है ना। तो हमें हमारी अम्मा हुजूर अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाती, अंबिया के किस्से सुनाती, सहाबा आले बैत के वाक़यात बताती। मैं रब की कसम खाऊं, मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं हानिस नहीं हूं, अल्लाह जानता है, आज वो आयात में सामने आते हैं ना तो मुझे अम्मा याद आ जाती। मैंने रात को सोते वक्त अपनी वालिदा मुकर्रमा से सब कुछ सुना। आज अल्लाह ने हमें कबूल किया तो उनकी कब्र ठंडी हो रही होगी, उनकी कब्र पे अजर मिल रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी बच्चियों को भी पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। भाई ने बताया ना कारी उबैदुर रहमान साहब की, ये भी और इनकी हमशीरा भी, उन्होंने जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दी और 60 बच्चियां माशाअल्लाह मदरसे में रिहाइश पजीर और कुरान पढ़ रही हैं। ये सिर्फ इनके लिए बरकत नहीं है, ये पूरे अहले इलाका के लिए बरकत है, इस पर तो खुश होना चाहिए। यकीन मानिए, मैं आपको एक बात समझाने लगा हूं, तवज्जो रखें। मैं बलूचिस्तान गया, वहां इलाका चागी के कुछ दोस्त मिले, वो मुझे कहने लगे हजरत चागी के हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हमारा पूरे पाकिस्तान पे हक है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते हैं जो पाकिस्तान का यौम तकबीर आता है ना, जिसमें मिसाइल और बम ब्लास्ट हुए हैं और हमारे मिसाइल के एटमी कुव्वत बने, तो हमारे सिटी में हुए।
इसी तरह गैस आप लोग घरों में जलाते हैं, लेकिन सुई वाले तो सच कहते हैं कि इसमें हमारा हक है, सुई के इलाके से गैस निकला है ना, डेरा बुगटी। हाँ, तो भाइयों जैसे वो इलाके वाले अपनी इस चीज पे फख्र करते हैं, तो जहां 60 बच्चियां कुरान की कारी और हाफिज बन रही हो, हमें नहीं फख्र करना चाहिए कि हमारे लिए फख्र का मकाम है, हमारे लिए कितना मामले का मकाम है। देखो इस तरह पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जितने आप और हम बैठे हैं, हम ये तय कर रहे हैं कि हम अपनी बच्चियां भी और अपने बच्चे भी इनके हवाले करेंगे, ये कुरान पढ़ाएंगे, हुजूर का फरमान पढ़ाएंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? जितने दोस्त बैठे सारे करेंगे इंशाअल्लाह। जितने बैठे हाथ खड़ा करके अगर आपका दिल चाहता है तो वादा कर दें कि हम अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाएंगे, इलाके तक इस बात को ले जाएंगे, साथियों तक पहुंचाएंगे और इस मदरसे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की आप दिलाएंगे। करेंगे माशाअल्लाह। और इसके तकबीर, शान रिसालत, अज़मत कुरान, और रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान। तवज्जो, अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। हमें कुरान की खिदमत में खुद को इस्तेमाल करके अपने और अपने अम्बाल को, अपनी औलाद को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ मैं कहता हूँ, स्कूल कॉलेज पढ़ाते हो तो स्कूल कॉलेज पढ़ाने के साथ साथ मदरसा भी पढ़ो। स्कूल कॉलेज में वो तालीम है जिसका फायदा दुनिया में होगा, और जब आंख बंद हो जाएगी ना, फिर कब्र में फायदा अल्लाह के कुरान का होगा, हुजूर के फरमान। यहाँ सरकार का फरमान जाएगा या आपका कुरान जाएगा। कब्र के अंदर अगर हमें ये चीजें चाहिए कि हमारे मामलात वहां ठीक हो, तो अपनी औलाद को आलिम भी बनाओ और हाफिज भी बनाओ। जिन बच्चों और बच्चियों ने कुरान पढ़ा है, ये आलिम बन गए हैं, मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद भी देता हूँ, असातिज़ा को भी, मुआमिनीन को भी, इन बच्चों को भी, और साथ उनके वालिदैन से गुजारिश करूंगा, अभी कुरान पढ़ाया है, इन्हें आलिम भी बनाओ, ताकि ये बच्चे बच्चियां तुम्हें बता पाएं अल्लाह क्या बताते हैं, रसूलुल्लाह क्या बताते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन हनीफ पे, दीन इस्लाम पे अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो पूरे का पूरा खत आपने लिख के दे दिया है। मुफ्ती साहब, आपकी दीनी और दुनियावी तालीम क्या है? मैंने कहीं से नौकरी तो नहीं मांगी कि आप मुझसे सीवी मांग रहे हैं? हाँ, मैं थोड़े को आगे नौकरी की दरखास्त की थी, मैंने तो जवाब दे दो यार, जो मैंने पढ़ा है अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मुझे दुनिया में अजर दे रहा है, अल्लाह आखिरत में भी अजर दे दे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात कैसे हुई? कुछ लोग कहते हैं इनको ज़बरदस्ती शहीद किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। खातून जन्नत के बारे में बात करते हुए ज़बान को संभाल के बात करना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की चौथी और चहेती बेटी हैं हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका इंतकाल हुआ, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के 6 माह बाद ये दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो इनका इंतकाल है। जो शहादत वाली बातें लोगों ने बनाई हुई हैं कि इनको किसी ने नऊज़ुबिल्लाह मारा और शहीद किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खामखा की लोगों की बेसरोपा हिकायतें हैं, इससे बचना चाहिए। मौलाना असद साहब ने हुकूमत में रहकर रिश्वत ली है, आप बंदा ले आएँ, वो बीवी की तलाक उठा के कह दे कि जो हमने रिश्वत ली है, मैं पकड़ के उसको मौलाना असद साहब के पास ले जाता हूँ, बात गज़दा मैदान में फैसला हो जाएगा। इधर उधर की बातें करके आप लोग इन मामले को उठाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद क्यों करते हैं? वो 6 लाख उलमा का कायद है, उसे पता है क्या मामला रखना चाहिए और क्या मामला नहीं रखना चाहिए। हज़रत अली और हज़रत आयशा में जंग हुई थी, इसका पस मंज़र बता दें। हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो जंग है, उसका नाम जंग जमल है। जंग जमल में जब शुरू हुई थी तो इन साजिशियों ने लड़ाया था। 2 लश्कर मौजूद थे, अपने अपने रह रहे थे, इधर वालों पे भी तीर मारे, उधर वालों पे भी तीर मारे। जब रात को सो रहे थे, जंग शुरू हो गई। जब शाम को जंग खत्म हुई तो उन्होंने कहा जी तुमने क्यों जंग छेड़ी? उन्होंने कहा हमने नहीं छेड़ी। जब तुमने छेड़ी, कहा जी हमने नहीं छेड़ी। पता चला वो दुश्मन ने लड़ाया था। तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इधर वालों के जनाजे भी पढ़े और उधर वालों ने हजरत अली के लश्कर के जनाजे पढ़े। आप आधी बात करते हो, पूरी बात नहीं करते। जंगे जमल की पूरी बात कर लो, अद्धी गल नल अद्धा ईमान आदा है, पूरी गल नल पूरा ईमान से गल कर लो। इस तरह बात नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। खुदा के बंदे इसलिए पूरी बात समझ जाया करो।
क्या ऐसी कोई हदीस है कि मोमिन एक आंत से खाता है, काफिर 7 आंतों से खाता है? हाँ, ये हदीस है। अल मुमिनु यअकुलु मिन अमआ वल मुनाफिकु यअकुलु मिन सबअति अमआ। ठीक है, इसकी अपनी पूरी तशरीह है। ये नहीं है कि जिसने एक के बजाय 2 रोटियां खा ली हो तुसी उससे कुफ्र दा फतवा ठोक दो, ऐसे नहीं जैसे आप कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ इत्तेहाद चल रहा है, आपको कोई खबर है? भाइयों, अगर हमारे कोई सियासी मुखालिफ हैं और वो लोग हमारे दरवाजे पे हमसे मिलने आते हैं तो हमारी दाढ़ी टोपी पगड़ी का क्या हमें सबक मिलता है कि हम उनको गालियां देकर भगा दें? दफा हो जाओ, तो साढ़े को आने की लोड़ कोई नहीं। इस तरह होता है। घर आए मेहमान की बंदा कदर करता है, चे जाए कि वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। हमारे पास तो हमारे मुसलमान भाई आए हैं, इस पर क्या एतराज है? जो एतराज था यहूदियत की लाबी के लिए काम करने का, जब तक वो मामला साफ नहीं होगा इत्तेहाद नहीं, ये बात तय है। लेकिन उनका आना, उनको वेलकम कहना, उनको अपने पास बिठाना, उनकी बात सुनना, उनको अपनी बात बताना, इसको इत्तेहाद कहते हैं। मतलब किसी की बात सुन लेता है यार, वो कहते नहीं है दुश्मन ही तुहाडे बूहे ते आ जावे तो बंदा इज्जत नाल मिलना है। तो इस तरह मिलने में क्या हर्ज है? नंबर 1। नंबर 2, वो चल के आए हैं, हम चल के नहीं आए। आपने सवाल किया मौलाना इत्तेहाद कर रहे हैं, इसकी जगह आप ये कहते कि वो लोग इत्तेहाद कर रहे हैं। कल तक करप्शन का इल्जाम आप पे लगाते थे, कल तक बुरे नाम आपको पुकारते थे, तो ये भी आप कह सकते हैं कि शायद उनको एहसास हो गया है, इसीलिए वो उसकी माफी तलाफी के लिए आए हैं। हम तो आज भी कहते हैं अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। जो इल्जाम जमीयत की तरफ से उन पे लगता है, अगर वो उसकी सफाई दे दें या वो काम छोड़ दें तो हमें मेरे ख्याल में साथ चलाने में कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक मामला तय ना हो, अभी तो मामला बिल्कुल दरमियान में है। लोग कह रहे हैं इस पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसे आपने समझा हुआ है। हजरत मौलाना से उस दिन सवाल हुआ कि आप अपोजिशन में बैठेंगे तो अपोजिशन में तो पीटीआई भी बैठेगी, तो आप एक बेंचों पे बैठेंगे। मौलाना ने कहा हमारा उनके साथ कोई जिस्मों का इख्तलाफ तो नहीं है कि वो उधर बैठे हम इधर बैठे तो हम बैठ नहीं सकते। जिस्मों का इख्तलाफ तो नहीं है, इख्तलाफ तो जहनीयत का है, नजरियात का है। अगर ज़हनियत ठीक हो जाए, कल वो उलमा को गालियां देते थे, ये बैरूनी एजेंडा है कि उलमा को बदनाम कर दो, ये कादियानियों का एजेंडा है, क्योंकि कादियानियों को काफिर अकलियत करार उलमा, सियासी उलमा ने काफिर अकलियत करार दिलवाया था, बाकी तमाम सियासी लोगों को साथ मिलाकर, इसलिए कादियानी उलमा को गालियां देते हैं। अगर पीटीआई के दोस्त ये बात समझ गए हैं कि ये कादियानियों का काम है, हमें उलमा की इज्जत करनी चाहिए, तो हम उन्हें सीने से लगाने पर कोई हर्ज तो नहीं करेंगे। एक बंदा हाथ बढ़ा रहा है और वो अपनी गलती अगर तस्लीम करता है तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जिस बुनियाद पर लोगों ने इस तरह की बातें चला ली हैं। मौलाना फजलुर रहमान शेखुल हिंद का वारिस है, 6 लाख उलमा का कायद है, ठीक है। आपको फिक्र है, उसको फिक्र नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वो लोग नहीं हैं कि हम इस तरह जो है ना, क्या कहते हैं, हम कोई रेत पर अपने पांव रखें, हमारे पांव चट्टान से मजबूत पहाड़ पर हैं, ऐसा नहीं है। देखो 5 और 6 सीटें हैं मौलाना के पास, जिनके पास 90 सीटें हैं वो मौलाना के घर आ रहे हैं। आप कहते थे ये कुर्सी वालों के पीछे भागता है, अब कुर्सी इनके पीछे भाग रही है। मौलाना ने पहले दिन कहा था कि हमें मिकनतीस कहने वालों, मिकनतीस चिमटता नहीं है, मिकनतीस खींचता है। हाँ, तो उन्होंने तो खींच लिया है। और फिर भी मैं वेलकम करता हूँ इस वफद को। इस तरह से कोई और वफद भी आए और जो हमारा अगरचे सियासी मुखालिफ क्यों ना हो, हम अपने मजहबी मुखालिफ को भी अपने यहाँ आने पर वेलकम कहते हैं, कह जाए कि सियासी मुखालिफ क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन अभी कोई इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद की बात चली तो हमारे और उनके दरमियान एक क्लैश का पहाड़ है, इस पर मामला सॉल्व होगा, मामला ठीक हो जाएगा अगर ये मामला सामने आता है, वरना ऐसा नहीं है। हाँ, उलमा को गालियां देना उन्होंने छोड़ दिया है, अब मौलाना को माशाल्लाह मौलाना कहते हैं, तो मैं इस बात पे पीटीआई के दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, थैंक यू करता हूं आपको कि आप अब पटड़ी पे आ गए, अब आप लाइन पे आ गए हैं। आप सियासत करें, सियासत के उसूलों में रहकर करें, लेकिन सियासत के लिए भी उस्तादों की शागिर्दी इख्तियार करें। कहते हैं ना, मौलाना ने कहा नहीं था सियासत सीखनी है तो आपको हमारी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी।
تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا ہے، کسی اور کو بھی دیا ہے، کل آپ بھی ان کے اعلیٰ کار بنے تھے، اس سے آپ ہٹ رہے ہیں اور آپ سنجیدہ زبان پہ آ گئے ہیں، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سنجیدہ نظریات پہ آ جائیں گے تو تب ہم انشاءاللہ آپ کو سینے سے بھی لگا لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔